Hi students, how are you all? This is Shravanti. You are watching Maths for You. So this is the another lecture. The topic is triangular matrices, diagonal matrices and scalar matrices. In this lecture, we'll see what is the triangular matrix. The first one is, so in the triangular matrix, we have two types, that is upper triangular and lower triangular. The first one is upper triangular matrix. The simple is, upper triangular matrix means the elements below the diagonal, principal diagonal are 0. The elements below the principal diagonal are 0, or simply, or theoretical definition is that the matrix is said to be upper triangle if Aij equal to 0 whenever I greater than j. This is the theoretical definition. You have to remember that if Aij is equals to 0 whenever I greater than j. So this is the definition for upper triangular matrix, or simply you can say that the elements below the principal diagonal are 0. మీరు principal diagonal కన్నా elements అన్ని 0 అయితే అది upper triangle matrix అని అంటారు. And here particularly the condition is that the matrix should be a square matrix. That is, the type should be like n cross n, that is 3 cross 3, 4 cross 4, 2 cross 2, 1 cross 1. సో అంటే మీకు ఏంటి ఇచ్చింది, స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అయి ఉండాలి. ఆ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎందుకంటే మనం ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ వర్డ్ యూస్ చేసాం, డయాగోనల్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ అనగానే మనకి ఆమె ఏ మ్యాట్రిక్స్ అయిపోవాలి, ఎస్ దాట్ మ్యాట్రిక్స్ షుడ్ బి ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. మీకు స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఒకవేళ ఇది ఎగ్జాంపుల్, మీకు స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నారు, ఇది మీ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్. ఆ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ కింది వన్ ఏముండాలి, 0 ఉండాలి. ద కండిషన్ ఐ గ్రేటర్ దెన్ జే, ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏమైపోవాలి, మీకు వాల్యూస్ ఉండాలి 1 2 3 like that. Let's see the theoretical definition and example. Let's see here a square matrix. Just now only told what is, we have to take the square matrix. So now this square matrix is said to be upper triangle. Eppudu kavali theoretical definition, you have to remember in simple that is one line word annamata. Okay na, అలా ఏంటంటే ఎవరైనా స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసేసుకొని మీరు ఒకవేళ ఏఐజే అన్ని 0 ఎప్పుడు ఐ గ్రేటర్ దెన్ జే అంటే మీకు ఎవరైనా అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే సింపుల్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే, ఇఫ్ ఏఐజే ఈక్వల్ టు 0 వెన్ ఎవర్ ఐ గ్రేటర్ దెన్ జే. ఆర్ ఇంకా మీకు సింపుల్ గా గుర్తుండాలి అంటే upper triangular matrix all the elements below the principal diagonal are 0. Or you can say this definition also. ఈ డెఫినేషన్ లో మీకు ఏం గుర్తుకుండాలి, ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ కాబట్టి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఏం కావాలి, స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి. ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ అంటున్నాం కాబట్టి ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏమైపోతాయి, మీకు డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో చూడండి ఇక్కడ, సో ఇలా ఉంటుంది మీకు ఏంటి అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ ఫామ్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ principal diagonal, and these elements already we have discussed in some previous lectures that a11 a1 a22 a3 and so on, an are the diagonal elements and the line passing through is the principal diagonal. So ఆ elements యొక్క below అన్నీ ఏం కావాలి, 0. if I see the let's example చూడండి ఒకటి ఎలా ఉంటుందో, 1 2 3 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 0, let's take some 5, now 7. So again 0, you take 0 and this is 8. So this is what type of matrix? This is 3 cross 3. What is the principal diagonal here passing through? 1 5 8. Below the principal diagonal elements, what is here? 0. So then this is the example of upper triangular matrix. Let's see the lower triangular matrix. Let's see the another definition, that is lower triangle. So same like that, only lower. And ఇక్కడ ఏం కావాలి, aij equal to 0 whenever i less than j. అంటే ఏమైపోవాలి మీకు ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అబోవ్ అనమాట. ఓకేనా, ద ఎలిమెంట్స్ హియర్ అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్. మీకు బిలో కాకుండా అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా 0 అయిపోతే మీకు అదేమంటారు, లోవర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. సో సేమ్ హియర్ లెట్స్ సీ హియర్ 1 you take 0 and this is 3. What is this, 2 cross 2. This is your principal diagonal, upper element ఏముంది 0. సో ఈ విధంగా మీరు ఏమంటారు, లోవర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. లెట్స్ సీ అనదర్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్. లెట్స్ సీ ద డెఫినేషన్. ఇట్స్ సో సింపుల్. A square matrix, you have to take a square matrix whose elements above and below the principal diagonals are 0. మీరు ఏదైనా ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, ఇట్స్ కంపల్సరీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ n cross n, that is like 3 cross 3 4 cross 3. సో మీరు తీసుకున్న స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ లో ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ కాకుండా అంటే అబోవ్ అండ్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ 0 అయితే దాన్ని ఏమంటారు మీరు, డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్. లెట్స్ సీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. I'm taking the matrix now
ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ అన్నారు కదా, లెట్స్ గివ్ సమ్ 1, that 0 0, let's give 0, that is 2, and 0 0 0, let's give 2. సో ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా అప్పర్ అండ్ బిలో మీకు 0 అయిపోతే, and that is known as the diagonal matrix. Let's see another definition. So let's see the last definition, that is scalar matrix. It's what is it says, you have to take a diagonal matrix, means already it should be a square matrix. So మీరు ఒక diagonal matrix తీసుకొని whose diagonal elements are all equal is called a scalar matrix. మీకు అర్థమైందా? ఫస్ట్ మీరు అందుకే రిలేటెడ్గా చెప్పాను, మీకు స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ తెలవాలంటే మీకు డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్, డయాగోనల్ అంటే అప్పర్ అండ్ లోవర్ ట్రయాంగిల్స్ తెలవాలి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ మిస్డ్ హియర్, మీకు అప్పర్ అండ్ లోవర్ చెప్పాను. స్ట్రిక్ట్గా కావాలి అంటే ఐదర్ అప్పర్ ఆర్ లోవర్, మీకు ఏదైనా కాకపోతే స్ట్రిక్ట్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి. ఇందాకనే చూసాం డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి, ప్రిన్సిపల్ డయాగ్రామ్ కి అప్పర్ అండ్ బిలో మీకు ఏమవ్వాలి, జీరోస్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఏమన్నాడు, ఎలిమెంట్స్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్. మీరు తీసుకున్న డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని సేమ్ అయి ఉండాలి. సో యూ గాట్ అన్ ఐడియా హియర్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్? యస్, ద ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. హౌ? let's see, I have to take the identity matrix, that is if I take I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, this is 3 cross 3 identity matrix. All the principal diagonal elements are 1 and all are same, that is scalar, that it will be a scalar matrix. And meeku, for example, you can take another, let us take a 2 0 0 0 2 0 0 0 2. సో మీరు ఇలా అంటే మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ కదా, నేను ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ గురించి చెప్పట్లేను. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏమైపోతాయి, A11 A22 A3, అవేంటి డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్. అలా మీకు డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఈక్వల్ అయిపోవాలి. ఈక్వల్ అయ్యి ఇంకేమైపోవాలి, అది డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ అవ్వాలి. డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెన్స్, డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ డిఫరెన్స్. డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి, మీరు స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్లో A11 A22 A3 అవి డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఓకేనా? ఆ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటిది, అప్పర్ అండ్ లోవర్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్కి మీకు అన్ని జీరోస్ అయిపోతే అది ఏమైపోతుంది, మీకు డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్. ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ వేరు, ప్రిన్సిపల్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా వేరు. నేను ఆల్రెడీ మీకు ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్, ప్రిన్సిపల్ మ్యాట్రిక్స్ అన్ని లైన్గా చెప్తూ వస్తాను. ప్లీజ్ వాచ్ మై ప్రీవియస్ లెక్చర్, దెన్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్. సో ఇదేంటి మీకు ఇలా స్కేలర్స్ అనేది స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. సో ఇన్ దిస్ వీడియో వీ హ్యావ్ సీన్ వాట్ ఈస్ triangle, that is upper and lower triangular and diagonal matrix and scalar matrix. So this is the 3 definitions. Okay, thank you for watching.